گھر کی اندرونی سجاوٹ کو چار چاند لگانے اور آپ کے گھر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کشمیر ہینڈلومز لایا ہے آپ کے لیے عمدہ قسم کی چیزیں، جن میں پلوز، پلو کورز، بیڈ شیٹس، میٹریسز، میٹنگ، عمدہ قسم کے کمبل، رضائیاں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ یہاں آپ کے لیے آپ کی مرضی کی اور عمدہ قسم کی چیزیں دستیاب ہیں۔ کشمیر ہینڈلومز آپ کو عمدہ قسم کی چیزیں جائز داموں میں فراہم کرے گا، تو ابھی رابطہ کریں 9419278210 یا 7006770053، ایڈریس نیئر فارسٹ چیک پوسٹ بنی۔ السلام علیکم، آداب۔ آئی ایم فاطمہ فاروق، BDC چیئرپرسن بلاک کہرا، ڈسٹرکٹ ڈوڈا۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا تھینکس کرتی ہوں۔ میری ایک ویڈیو تھی جو 27 اکتوبر 2022 کی تھی، وہ 9 تاریخ کو صبح مجھے شہزاد احمد زرگر نے بھیجی۔ تو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں نے اسے فون کیا کہ یہ ویڈیو آپ نے کہاں سے لائی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ مجھے عرفان احمد ملک بلاک جکیاس پنچایت تیندلا کا رہنے والا ہے، یہ مجھے اس نے بھیجی۔ جب میں نے اس سے اس کا نمبر مانگا، اس نے مجھے نمبر دیا، تو میں نے عرفان کو فون کیا کہ آپ نے یہ میری ویڈیو آپ کے پاس ہے۔ ابھی میں نے ایک ہی بات اس سے پوچھی تھی کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کو کال کی؟ میں نے کہا میں نے عرفان بھائی کو۔ کہتا ہے آپ کون ہو؟ میں نے کہا میں فاطمہ فاروق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اتنی ہی شرم آتی تھی تو آپ نے ڈانسی کیوں کی تھی؟ اتنی بے شرمی کا کام آپ نے کیوں کیا؟ ابھی میں نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ کون سی ویڈیو ہے، لیکن اس سے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر آپ کو اتنی شرم تھی تو آپ نے ڈانس کیوں کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے، انسانیت کے ناطے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ سے کوئی بھی آپ پہ ایکشن ہو۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کو کس نے بھیجی اور آپ نے کتنے بندوں کو بھیجی ہے۔ اس نے مجھے وہاں سے داڑے مارنے شروع کر دیے کہ آپ اتنی BDC ہو کے تو آپ کو حق نہیں بنتا تھا کہ آپ ڈانس کرتے، اب ہم یہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کہیں بھی وائرل کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں SSP صاحب سے بتاؤں گی، DC صاحب سے بتاؤں گی، SHO صاحب سے بتاؤں گی، تو اس نے آگے سے بدتمیزی شروع کی۔ اس نے وہاں سے جان سے مارنے کی دھمکی مجھے دی۔ بہت سارے وہاں پہ لوگ تھے، میری انسلٹ کی اس نے۔ اس کے بعد میں نے ایک دن دیکھا تو میں نے سوچا کہ اب ہو سکتا ہے انہوں نے کی، اب یہ بھی ڈیلیٹ کر دیں گے، اس نے سنی باتیں میری اب نہیں ہے۔ لیکن جب 2 دن گزرے، اس کے بعد انہوں نے اس کو سیاسی رنگت دینا شروع کر دی، کیونکہ جتنے بھی ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے ان کو سوشل میڈیا پہ چڑھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ 3 چینلوں پہ انہوں نے وہ وائرل کر دی۔ جب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ اگر جب کسی کی عزت پہ کوئی وار کرتا ہے تو یہاں تک ہے کہ اس کو وہ کسی بھی دھرم سے ہو، لیکن وہ اپنا ایمان بھی بھول سکتا ہے۔ اس وقت میں نے قانونی کاروائی ان پہ کروانے کی کوشش کی، تو SHO صاحب، SSP صاحب، DC صاحب، تمام ایڈمنسٹریشن اس پہ قانونی کاروائی کر رہی ہے، کیونکہ جو عرفان ملک ہے اس پہ FIR درج ہو گئی ہے، FIR نمبر اس کا 86 ہے۔ تو میں یہاں سے ان بچوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں جو نابالغ بچے ہیں، میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے شروع کیا ہے، کیونکہ ایک اگر بے سہارا لیڈی سے شروع کیا ہوتا، ایک یتیم لیڈی سے شروع کیا ہوتا جس کو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ بلیک میل ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے مجھ سے شروع کیا ہے، کیونکہ میں گرنے والی نہیں ہوں، ان کے بلیک میل ہونے سے میں بلیک میل نہیں ہو سکتی ہوں۔ مجھے قانون کا پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے۔ وہ خود کو بہت بڑے مانتے ہیں، لیکن وہ نابالغ، وہ بہت کم سوچ رکھنے والے ہیں۔ کیونکہ میں انہیں آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئیے آپ ڈیولپمنٹ پہ بات کیجئے۔ یہاں تک ہے کہ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پوری بلاک میں اگر کرپشن میں جس پہ ابھی تک کوئی داغ نہیں لگا ہے وہ فاطمہ فاروق ہے، میں یہ فخر سے کہہ سکتی ہوں۔ لیکن جب انہوں نے ہر اینگل سے بلاک کہرا کے BDC کو آزمانا چاہا، ان کو کوئی بھی ایسی بات ہاتھ نہیں آئی، تو اب وہ بچے میری رات کی ویڈیو ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں، اپنے جتنے بھی میڈیا پرسن ہیں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ اب وہ میری رات کی ویڈیو اٹھا کے گھر گھر میں جا کے بچے کو یہ دکھائیں گے کہ BDC گھر میں رات کو کیا کرتی ہے۔ میں ان بچوں کو کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اتنے شاطر ہیں تو آئیے میرے ساتھ ڈیبیٹ کیجئے، آئیے ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے چنا تھا، جن لوگوں نے آپ کو ہاسپٹل، سکول، کالج، بہت ساری ڈیولپمنٹ کے لیے چنا تھا، آپ اس میں فیل ہو گئے ہیں۔ آپ نے یہ کام شروع کیا کہ آپ ماں بہنوں کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں،
आपको नाबालग बच्चों, आपको ये पता नहीं है कि एक पिक किसी की इजाजत के बगैर शेयर नहीं कर सकते, तो आप इतनी घटिया सोच पे कैसे उतर गए? मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आप ये मत सोचिए कि हम इसको ब्लैकमेल करेंगे। उन्होंने अगर ब्लैकमेल नहीं करना होता तो उन्होंने हमारे ही वर्कर को वो सेंड क्यों की? और फिर उन्होंने, जब मैंने उनसे ये कहा कि आप पे एक्शन हो जाएगा, उन्होंने किसी दूसरे चैनल से शुरू करवा दी। तो मैं ब्लैकमेल होने वाली नहीं हूं। मैं तमाम जितने भी मेरे मीडिया पर्सन हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूं कि सबसे अगर कोई तीसरा चेहरा अगर मजबूत हमारे पूरे हिंदुस्तान में है तो वो मीडिया पर्सन का है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करनी चाहती हूं कि अगर जितने भी हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, अगर वो आपको ऐसी किसी भी, ये नहीं कि मेरी वीडियो, किसी भी लेडीज की कोई वीडियो जो गंदी वीडियो हो, जैसे हमारी वीडियो है, हालांकि उसमें कोई भी ऐसा हमने किसी देश के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं किया है कि अगर वो वीडियो वायरल हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं अपने मीडिया पर्सन से गुजारिश करती हूं कि कोई भी ऐसी किसी भी लेडीज की वीडियो है, खास करके पहले उनकी फैमिली मेंबर्स को पूछ लीजिए, उस बंदे को पूछ लीजिए जिसकी वो वीडियो है। तो मैं लास्ट में अपना नंबर भी आपको ऐड करवाऊंगी कि जब भी आपने अगर किसी चैनल के पास किसी अपोजिशन लीडर ने, किसी भी बंदे ने ये वीडियो भेजी, तो आप मुझसे ये कंफर्म कीजिए कि ये वीडियो चढ़ानी है या नहीं, क्योंकि एक बंदे पे तो एफआईआर हो गई। किसी भी, मैं यहां से अपने तमाम मीडिया पर्सन को कहना चाहूंगी कि जिस चैनल से अब ये वीडियो वायरल हुई, तो अगर उन्होंने किसी के कहने पे वायरल कर दी तो मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगी, तो आपको जवाब देना मुश्किल होगा। तमाम मीडिया पर्सन से ये मेरी गुजारिश है कि जब आपके पास वीडियो आती है, पूरे देश में कितने मर्डर होते हैं, बेरोजगारी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके मुद्दे आप उठा सकते हैं, लेकिन ये हमें भी पता है कि जितने भी मीडिया पर्सन है वो किसी से जाती जिद नहीं रखते, लेकिन अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने शेयर एंड कॉमर्स बनाने के लिए उन्होंने ऐसी वीडियो शेयर की कि इस पे बहुत सारे कमेंट आएंगे। लेकिन ये आपके लिए भी शर्म की बात हो सकती है, क्योंकि एक मीडिया पर्सन है, उसको घर में माँ भी है, उसको घर में बहन भी है, उसको बेटी भी है। तो जब आप किसी लेडीज की इज्जत को ऐसे सोशल मीडिया पे नीलाम करते हैं, तो सबसे पहले अपनी माँ की तरफ देखिए, फिर अपनी बहन की तरफ देखिए, फिर अपनी बेटियों की तरफ देखिए कि ऐसा गलत है। और यहां से मैं अपने जितने मेरे अपोजिशन लीडर हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि एक लेडीज की प्राइवेसी लाइफ होती है, तो आपको क्या लगता है किसी की प्राइवेसी लाइफ में इंटरफियर करके? क्योंकि अब बंदा घर पे जाएगा, वो तो कोई पब्लिक डोमेन की वीडियो है नहीं, किसी स्टेज की वीडियो है नहीं, वो तो घर पे एक फंक्शन था, हमारी वो प्राइवेसी रूम में वो वीडियो बनी गई है। हमें यह भी पता नहीं है उन्होंने वो खिड़की से बनाई है, अंदर से बनाई है, कहां से बनाई है। जब बंदा किसी फंक्शन में होता है, वो चारों तरफ ध्यान नहीं रखता कि हमें कौन देख रहा है। तो मैं तमाम इन जितने भी नाबालिग बच्चे हैं, मैं उन्हें कहती हूं कि आपकी भूल है। शुक्र अल्लाह का हम ये करते हैं कि आपने हमसे शुरुआत की। हम इंशाल्लाह जितनी भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उन पे होगी। अगर मैं अपनी जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी माएँ हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि हमसे ये शुरुआत हुई है। अगर मैं ही गिर जाऊंगी, मैं ही दब जाऊंगी, तो शायद एक यतीम उठ ना पाए। तो मैं यहाँ से तमाम मीडिया पर्सन से ये गुजारिश करती हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज के बाद कोई ऐसा घटिया इंसान, कोई ऐसा घटिया मर्द किसी औरत पे उंगली ना उठाए। मैं इन नाबालिग बच्चों से ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं एक लीडर हूँ। अगर किसी हिंदू मजहब में कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो मुझे वहां पे भी जाना है। अब ये नाबालिग बच्चे कि अगर मैं वहां पे प्रोग्राम में जाऊंगी तो ये तो हम पे ये इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे कि इन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। या फिर मैं अगर ये वीडियो जब मैं किसी दीनी प्रोग्राम में जाऊंगी या मैं तिलावत करूंगी तो ये कहेंगे कि ये ऐसी वीडियोस है, इन्होंने तो धर्म, हिंदू धर्म अपनाया है। तो मैं ऐसे नाबालिग बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझसे शुरुआत की है। मैं अपनी तमाम बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि 50% यहाँ पे आबादी वुमन की है। तो अगर मैं ही दब जाती, तो जब मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूं तो बहुत सारी जितनी मेरी माएं बहनें हैं, जितनी मेरी यूथ की बच्चियां हैं, तो मेरी हिम्मत को देख के क्या पता किस किस के हौसले दफन हो रहे थे, तो अल्लाह ने शायद उनकी ही सुन ली। आज मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी और इंशाल्लाह जितने भी मेरे ये नाबालिग बच्चों ने एक मकड़ी के जालों के जैसे बनाई है अपनी एक टीम, तो इंशाल्लाह उसको काटने की पूरी तरह कानून कोशिश कर रही है। और मैं यहां से लास्ट में प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि आज खुदारा मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आज तो आपका नारा साबित होना चाहिए। मैं दिलबाग साहब से यहां से गुजारिश करना चाहती हूं कि एक बेटी की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की है,
تو اس پہ آپ بھی نظر رکھیے, کیونکہ آپ کی قانون اچھا کام کر رہی ہے, لیکن نظر رکھنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے, کیونکہ جتنے بھی یہ نابالغ بچے ہیں ان کو قانون کا کوئی پتہ نہیں, ان کو ایکٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے, تو خدا را ان کو سبق سکھانے کی آپ بھی کوشش کیجئے. تھینک یو سو مچ.